салом дӯстон, имрӯз дар бораи ҳаракати ҷисми нисбати фук партошуда суҳбат хоҳем кард ва мисоли ин гуна ҳаракат метавонад шуда вақте ки фарз карем мо баскетбол бозӣ мекунем, тӯбро мепартоем дуруст, яъне гол задан мехоҳем, яъне фарз карем дар инҷо мо чӣ мегӯянд корзина бошад, дар инҷо корзина бошад, яъне дар инҷо бозингар чӣ кор мекунад? Тӯбро мегирад, мепартояд, дуруст? Яъне ин ҳаракат мешавад ҳаракати чӣ мешавад? Ҷисми нисбати фук партошуда, дуруст? Хоб ё ин ки метавонад шуда ин ки гольф гӯем, фарз карем саҳрост ва саҳрои калон, яъне дорем тӯб ва тӯбро мезанем ва тӯб меравад, яъне дар инҷо бояд дорад, яъне чунин ҳаракат мекунад. Хоб ё ин ки фарз карем сангро мепартоем. Хоб яъне мисолҳо бисёр ҳастанд. Хоб ин гуна ҳаракатро ҳаракати ҷисмӣ нисбати уфуқ ва таҳти ягон кунҷ партошуда меноманд. Хоб анакнун мегузарем ба тавсифи, яъне ба шарҳи ин гуна ҳаракат. Хоб фарз карем ки дорем системаи координата x ва y, фарз карем y ва x. Хоб ва дар инҷо дар саршавии стири координата фарз карем ягон ҷисме дорем ва ин ҷисмро мо бо ягон суръати ибтидоии v0 нисбати уфуқ ва кунҷи фарз карем альфа мепартоем. Нисбат ба уфуқ таҳти кунҷи альфа мепартоем. Хоб дар инҷо мо танҳо ягона қуввае ки ба ҷисм таъсир мекунад, ин қувваи чи аст? Вазнини ҷисм аст. Ягона қуввае ки ба ҷисм таъсир мекунад, ин чи аст? Қувваи вазнинӣ. Қувваи вазнинӣ. Хоб яъне ки кӯтоҳ карда гӯем, ишорат мекунем бо ҳарфи G. Дуруст? Хоб аз ин лиҳоз ҷисм мехоҳад боло ҳаракат кунад ба сабаби он ки қувваи вазнинӣ ҳаст, яъне қувваи ҷозибаи замин ҷисмро ба маркази замин ҷазб мекунад. Аз ин лиҳоз ҷисм траекторияшро чунин, яъне траекторияи ҷисм чунин шаклро мегирад. Хоб яъне агар дар вақтҳои гуногун ҷисмро таъсир кунем, мавқеи ҷисмро метавонад чунин шакл дошта бошад. Ин суръати ҷисм дар ҳар гуна вақт. Яъне медонем ки суръат ҳама вақт чи аст? Ҳама вақт расанда аст, яъне расанда аст ба траекторияи худ. Хоб ҳан акнун гӯем ки чӣ гуна мо мехоҳем фарз карем ки ёбем дарозии ин ҳаракат, дарозии масофаи дар тири x ва дар тири y. Дар вақти ягон дода шуда ин ки гӯем координатаи x ва y ҷисм. Фарз карем ҷисм дар ин мавқеъ қарор дорад ва ин ки дар ин мавқеъ қарор дорад. Хоб координатаи ҷисм дар куҷо, яъне координатаи ҷисмро фарз карем мехоҳем ёбем дар ин вақт. Хоб дар инҷо фарз карем координатааш x ва y. Хоб x ва y ба чӣ баробар аст? Мо инро мехоҳем фаҳмем ки бо мурури замон x яъне ва y ҳасте чӣ гунаҳо вобастагӣ доранд, яъне тағйирёбии координатаи ҷисм аз рӯи суръат, аз рӯи вақт. Тағйирёбии координатаи ҷисм.
خب برای یافتن x و y از روی وقت ما چکار میکنیم؟ حرکت این جسم رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. خب به دو قسمت، کدام قسمت؟ یعنی که ما میگیریم سرعت ابتدایی جسم رو به دو پرویکسیا تقسیم میکنیم. یعنی این میشود v0x. خب این میشود v0y. خب برای فهمیدن چگونه پرویکس وکتور داده شده رو در تیر معین شده یابیم، از درس های پیشینه میتوانید تماشا کنید. یعنی از نوع وکتور داده شده میگیریم که در اینجا وکتوری ما وکتوری صورت ابتدایی است v0 و میخواهیم که پرویکس این صورت رو در تیر x یابیم. چکار میکنیم؟ یک از نوع وکتور خط پرپندیکولار به همون تیر x میبریم و بعدا وکتور رو به همون تیر x تاب میتیم و درازه این تیر میشود، یعنی درازه این میشود درازه تأثیر این صورت در تیر x، یعنی که پرویکس صورت v0 وکتور v0 در تیر x. و چنین را میتونیم پرویکس سرعت v0 را در تیر y یابیم. خب از روی گیومتری این کنج الفا است، یعنی تیر y و x آنها غیر پرپندیکولار هستند. یعنی این کنج میشود 90 گرادوس، این کنج میشود 90 مینوس الفا به سبب آنکه این کنج 90 گرادوس است. پس این کنج راست کنج است، این کنج 90، این کنج 90 مینوس الفا، پس این کنج میشود الفا. خب آن اکنون یعنی وقتی که ما سرعت جسم را با دو پرویکس تقسیم میکنیم، یعنی ما دیگر v0 را نمیبینیم، یعنی دیگر با ما v0 چگونه تغییر یافتن v0 مهم نیست. یعنی از اینجا ما حرکت جسم را به دو حرکت تقسیم کردیم، به تیر x و تیر y. در تیر x یگان قوه نیست، یعنی در اینجا ما قوه مقاومت حرکت یا قوه مقاومت هوا رو به نظر نمیگیریم. یعنی در اینجا یگانه قوه گفتیم هست، قوه چی است؟ قوه وزنی جسم. این راست عمودان پایان تاثیر میکند، یعنی در تیر x در تیر افق یگان قوه نیست. پس بیایید اینو قید کنیم. یگان خیلی قوه تأثیر نمیکند. پس وقتی که یگان خیلی قوه به جسم تأثیر نکند، این چی معنی دارد؟ این معنی اون را دارد که سرعت جسم در همون تیر، یعنی در تیر x بیم دویمی میموند. خب بیاید حساب کنیم که مدار برای پریکس سخن گفته پس میگیریم vx یعنی کانستنت دویمی میموند، دویمی میباشد. خب پس وقتی که سرعت دائمی باشد، پس فرض کنیم از این نقطه که کارنات این نقطه x0 میگیریم، همچون x0 برابر 0 است. پس این نقطه در این نقطه چی است؟ درازه این میشه، یعنی کارنات x این است، درازه مسافه. پس این میشود x یعنی درازه راه برابر سرعت در این تیر v0x، یعنی که vx گیریم، ضرب وقتی صرف شده، وقتی گذشته از این تیر، این از نقطه اول تا این نقطه رسیدن. یعنی این دو خواه وقت میشه، میتونیم وقت گیریم، خواهیم قدمت جسم رو در این وقت گیریم، پس وقتی از این نقطه تا این نقطه آمدن رو میگیریم. پس میگیم وقت ت از سبب آنکه Vx دائمی است، یعنی در کدام لحظه نبینیم سرعت جسم در تیر x همه وقت یخلا، یعنی دائمی میموند. پس میتونیم گرفته که vx برابر است با v0x.
صورت ابتدایی در تیر x، صورت انتهایی در تیر x همه وقت یخیر است. پس این فرمولا رو میتونیم از سر نویسه با چنین فرمولا، یعنی Vx رو با V0x عوض میکنیم، میشه V0x ضرب t. خب اینو میگیریم فرمولا 1. خب انا اکنون در تیر y چی میشود؟ در تیر y چی میشود؟ در تیر y، خب در تیر y گفتیم قوه هست، قوه وزنی که پایان تاثیر میکنه. پس وقتی که جسم رو ما میبینیم، از اینجا نگاه کنیم، از تیر y نگاه کنیم، مثل که جسم بالا حرکت کرده شده است، یعنی این شتاب افتش آزاد، لیکن جسم بالا پرتاب شده است. در این حالت ما معادله های شتاب افتش آزاد را استفاده میبریم. خب میگیریم از سبب اون که y0 برابر 0 است در اینجا، یعنی جسم اول در سرشوی سیستم کوردینات قرار دارد. از این لحاظ کوردینات x و y در این حالت برابر 0 است. پس y، یعنی گیم کوردینات در وقت داده شده، y برابر v0 yt، و از سبب آنکه جسم در تیر y دارای شتاب است که برابر است به شتاب افتش آزاد، و در این حالت at در کوادرات تقسیم 2 و شتاب جسم برابر است به مینوس g. برای چی مینوس g؟ برای آنکه جسم ما بالا حرکت کرده شده است، لیکن شتاب جسم پایان روان است. از این لحاظ ما سمت بالا را مثبت میگیریم، پس سمت پایان چیزی باشد منفی میشود. از این لحاظ این فرمولا را میتوانیم با چنین شکل نویسیم: y برابر است به v0 yt مینوس ت در کوادرات تقسیم 2 میشد فرمولای دیگر. خب آن اکنون ما یافتیم x و y از t را. فرض کردیم در مسئله ها ما تنها v0 y قیمت صورت ابتدایی و کنج داده می شود. پس ما باید v0 x و v0 y را از روی v0 و این کنج یابیم. خب بیاید از سر نو نویسیم معادله هایی که داریم. خب کدام معادله ها را داریم؟ یکم x برابر از v0 xt و معادله دو y برابر است v0 yt مینوس zt در کوادرات تقسیم 2. خب گفتیم این از صورت ابتدایی جسم و گفتیم این از پریکسی صورت در تیر x v0 x و گفتیم که این کنج است، کنج الفا. از اینجا من این سه کنج را کشیده شدم. خب پس در تیر y چی داریم؟ در تیر y نیز خب می شود v0 y. خب گفتیم این کنج هم کنج الفا است. برای چی این کنج الفا است؟ چون که تیر y و تیر x و دیگر پرپندیکولار هستند. خب پس این کنج می شود 90 مینوس الفا، یعنی کنج پورا 90 گرادوس، این کنج الفا، پس بخوندنش 90 مینوس الفا میشه. حسابیم که اون که این سه کنجه راست کنجه است، پس سومه کنج های سه کنجه برابر است به 180 گرادوس. پس این کنج 90، این کنج 90 مینوس الفا، پس این کنج می شود الفا باید شود. خب یعنی که این کنج گیریم 90 جمعی این کنج داده شده 90 مینوس الفا و این یکم کنج فرض کردیم m گیریم برابر است به 180 گرادوس باید شود. پس اینجا 90 180 می شود، می روند الفا رو این طرف پرتیم، پس m برابر الفا می شود. این لحاظ این کنج الفا است. خب بیایید این رو توضیح کنیم.
خب دوام میتیم. انا کنون باید این سکونجه رو استفاده بوده. خب این سکونجه رسخونجه است. تعریفی کوسینوس رو استفاده بریم. خب کوسینوس الفا برابر است. خب تعریفی کوسینوسی کنج الفا یا که کوسینوس یکم کنج با چی برابر است؟ کتتی نسبتی به همون کنج چسبیده، یعنی در این حالت کنج ما الفا است، یعنی کتتی به کنج الفا چسبیده، این V0 x است تقسیمی درازی هیپوتنوزا، یعنی درازی این طرفی سکنجه میشد V0. پس از اینجا V0 x رو مگر V0 ضرب کوسینوس الفا میشه. V0 کوسینوس الفا. خب این فرمول 2 این میشد فرمول 3. خب اکنون قاعده سینوس را استفاده بریم. اگر سینوس الفا، خب این سکنجه را استفاده میبریم. سینوس چیست؟ سینوس کنج الفا. سینوس کنج الفا که سینوس یکم کنج برابر است با کتت مقابل کنج خوابیده بر هیپوتنوز. کتت مقابل کنج الفا در اینجا مقابل کنج الفا کدام کتت است؟ یعنی کدام طرف سکنجه؟ V0 y. پس V0 y تقسیمی هیپوتنوزه این سکنجه رسکنجه کی است؟ V0. پس از اینجا V0 y رو یابیم. اگر می شود V0 ضرب سینوسی الفا. خب 3 و 4 رو در فرم 1 و 2 گذاشته حاصل میکنیم. مدل 3 رو فرض کردیم با مدل 1 گذاشته حاصل میکنیم x. می نویسیم یک بار مدل 1 رو. پس حاصل میکنیم و جای V0 x میگذاریم V0 کوسینوس الفا. V0 t کوسینوس الفا. سبب اون که V0 از سبب اون که ما نخواهیم نوشتن، یعنی V0 کوسینوس الفا ضرب t، یعنی برای بهتر نشان دادن چون می نویسیم V0 t کوسینوس الفا. فرمول 5 میشود و فرمول 4 رو با 2 میگذاریم. یعنی 4 رو با 2 گذاشته حاصل میکنیم y برابر است با V0 y. یک بار می نویسیم t مینوس j t در کوادرات تقسیم 2. باز اینجا حاصل میکنیم y برابر است V0 y میشد V0 سینوس الفا. باز می نویسیم V0 ضرب t بعدا سینوس الفا. از همه بهتر است فونکسیون های تریگونومتری را در آخر باید نوشتن، چون که میتونیم V0 سینوس اینجا ضرب الفا کنیم، میتونیم خطا کنیم این الفا رو با t ضرب کنیم. خب مینوس j t در کوادرات تقسیم 2 میشد فرمول 6. یعنی که یافتیم ما x از t این برابر است با V0 t کوسینوس الفا و y از t این برابر است با V0 t سینوس الفا مینوس j t در کوادرات تقسیم 2. خب اکنون بیایید یابیم شکل تراکتوری جسم. یعنی که مسیری حرکت. برای یافتن شکل تراکتوری جسم، یعنی بعد از حرکت کردن ایزی حرکت جسم چگونه میشد، این معنی آن رو دارد که ما باید چنین وابستگی رو یابیم y از x. برای یافتن این وابستگی ما این مدل های 6 یعنی 5 و 6 رو استفاده میبریم. خب از مدل 5 ت رو میابیم، وقت رو میابیم و بعدا این وقت رو میگذاریم به مدل 6 میشد y از x. خب بیت از 6 از مدل 5 x برابر است به V0 t کوسینوس الفا. وقت رو مگر ت رو مگر x تقسیم V0 کوسینوس الفا می شود.
x تقسیم v0 کوسینوس الفا. خب این وقت رو میگذاریم، میگیم وقت رو میگذاریم به مدل 6 ت. خب یعنی داریم، یعنی که y برابر است v0 ت سینوس الفا مینوس j ت در کوادرات تقسیم 2 و داریم ت برابر است با x تقسیم v0 کوسینوس الفا. پس این وقت را در اینجا گذاشته و حاصل میکنم y برابر است v0 سینوس الفا ضرب ت برابر است با x تقسیم v0 کوسینوس الفا. میگذاریم در اینجا v0 کوسینوس الفا و مینوس j تقسیم g تقسیم 2 ضرب ت در کوادرات. ت یعنی این در کوادرات میشه x تقسیم v0 کوسینوس الفا در کوادرات. خب از اینجا چی رو میبینیم؟ از اینجا میبینیم که v0 در اینجا داریم و v0 اختصار میکنیم آنها رو ساده کنیم. اگر پس حاصل میکنیم کدام وابستگی را، یعنی y میشود برابر است با x ضرب سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا مینوس j ضرب x در کوادرات میشه g x در کوادرات تقسیم 2 ضرب v0 کوسینوس الفا در کوادرات یعنی میشه 2 v0 در کوادرات کوسینوس کوادراتی الفا. ما میدونیم که یعنی سینوس تقسیم کوسینوس چی رو میدهد؟ سینوس تقسیم کوسینوس میدهد تانگنسی الفا را. پس میتونیم y رو همچون y از x چه نویسیم؟ x ضرب تانگنس الفا مینوس g x در کوادرات تقسیم 2 v0 کوادرات کوسینوس کوادراتی الفا. یعنی این وابستگی یعنی که y برابر است همچون همه این کانستانت را a گیریم، همه این دائمی ها را a گیریم اگر پس می شود که x ضرب این رو بگیریم می شود که ax در کوادرات پلیس bx یعنی مدل چی است؟ مدل پارابولا، خط پارابولا. یعنی اگر گرافیک این فونکسیون رو کشیم، خب x برابر 9 هنگام 0 بودن y برابر 0 می شود، یعنی که اسم مود در حقیقت در کجا قرار داشت؟ در تیری x در سرشوی سیستم کوردینات یعنی x و y برابر 0 بود. پس چی می شود؟ این تیر می شود تیر پارابولا از 0 سر می شود این است تراکتوری جسم. خب انا اکنون قسمت اخیران سرعت جسم چگونه تغییر می یابد؟ خب سرعت جسم یعنی در تیر x گفتیم سرعت خب سرعت جسم در تیر x گفتیم و دائمی است تغییر نمی‌یابد، یعنی که vx برابر است به v0x در تمام وقت. در تیر y باشد و y برابر می شود از سبب آن که در تیر y جسم در حرکت افتش آزاد است، یعنی در حرکت ثابت شتاب است، اما شتاب جسم پایان روان است، جسم بالا حرکت میکند و شتاب جسم این حرکت ثابت شتابی سوش شونده. درست؟ پس شتاب جسم با مینوس g برابر است. در این حالت
استفاده میبریم از فرم v برابر v0 جمع at. اما در اینجا v0 y جمع at. ما میدونیم که a برابر است به مینوس j. پس میشود v y برابر است به v0 y مینوس j ضربی ده. پس v0 y رو میدونیم که v0 سینوس الفا است. اگر عوض کنیم میشود v y برابر است به v0 سینوس الفا مینوس j ضربی ت. پس سرعت جسم در تیر y در این حالت چنین تغییر می‌یابد و در تیر x باشد دائمی است و برابر است به v0 کوسینوس الفا. خب چنین اکنون خود سرعت جسم با چی برابر است؟ خود سرعت v میگیریم در کوادرات برابر است v x در کوادرات جمع v y در کوادرات. یعنی که ما داریم وکتوری سرعت که پرایکسه هایش v x و y است. پس درازی خود این وکتور از روی پرایکسه هایش میشود با چنین برابری استفاده میبریم و درازی وکتوری v رو میابیم. پس میدونیم v x برابر است با v x میدونیم برابر است با v0 کوسینوس الفا و v y باشد برابر است با v0 سینوس الفا مینوس j ضرب ت. و این هم وقت سینوس الفا نه هم وقت v0 برابر است با کوسینوس الفا در آنجاش به شرط مسئله وابسته است. خب از این در این شرط سبب که ما گفتیم کنج جسم نسبتی کنج سرعت جسم نسبتی افق داده شده است. پس در این حالت چنین برابری شد. میتونه چون که دیگر کنج داده باشد. یعنی در اینجا همه وقت شرط نیست که کوسینوس الفا باشد. خب یعنی این بزرگی رو در اینجا گذاشته در این وقت داده شده میتونیم حساب کنیم. خب اکنون بیایید یک مسئله دیگر دیده براییم. خب فرض کردیم که چی داریم ما؟ چون جسم یعنی جسمی باز همون جسم رو گیریم. اگر خب باز همون جسم رو میگیریم اکنون در این حالت ما میخوایم یابیم. فرض کنیم سرعت ابتدایی جسم v0 داده شده است، کنج الفا داده شده است. ما میخوایم یابیم که چقدر وقت صرف میشود، یعنی پس از پرتن جسم تحت کنج الفا نسبت افق چقدر وقت پس از گذشتن چقدر وقت جسم به زمین میافتد. یعنی که گیم پس از گذشتن چقدر وقت جسم در نقطه بلندترین حرکت خود قرار میگیرد. یعنی پس از گذشتن چقدر وقت جسم در اینجا قرار میگیرد. یعنی جسم بالا میبرد و بعدا دیگر سرعت جسم در تیر y، یعنی گفتیم سرعت جسم در تیر x دائمی است، اما در تیر y باشد چی می شود؟ کم می شود. از سبب اینکه شتاب جسم پایان روانه است و جسم بالا حرکت کرده است. پس وقتی که جسم را از اینجا نگاه کنیم، جسم بالا حرکت میکنه، سرعت جسم کم میشد تا اون وقت لحظه که در این حالت سرعت جسم در تیر y به 0 برابر میشد. یعنی دیگر جسم بالا حرکت کردن نمیتونه. جسم تنها سرعت vx دارد و از این سبب وقتی که جسم در نقطه بلندترین، این را عادتا اش ماکس اشارت میکنه، وقتی که در این نقطه بلندترین خود حرکت خود میرسد، سرعت یگانه که جسم دارد این سرعت در تیر x است و x. و از این لحاظ جسم حرکتش را در این طرف دوام میدهد و بعدا وقتی که جسم میخواهد طرف راست رود از سبب آنکه قوه جاذبه است جسم را پایان تاثیر میکند، یعنی پایان طلب میکند، یعنی که بگیم مرکز زمین با مرکز زمین روانه میشود. پس از این سبب سرعت میخواهد جسم رو به این طرف برد، لیکن قوه چکار میکنه؟ قوه جاذبه پایان تاثیر میکنه. پس در نتیجه جسم یعنی مسیر
حرکت جسم یعنی تراکتوری جسم چنین شکل میگیره. خب بیاید این وقت رو ببینیم. فرض کردیم وقت رو بیاید اشاره کنیم همچون T1. یعنی T1 چی است؟ وقت برای به بلندی اشماکس رسیدن. وقت صرف شده برای به بلندی اشماکس رسیدن. خب شرط یعنی باید ما این شرط رو استفاده بریم. یعنی گفتیم که در این نقطه و ایگریک برابر 0 است. درست؟ جسم دیگر صورت ندارد که بالا رود. صورت ایگریک در صورت جسم در تیر ایگریک برابر 0 است. پس استفاده میبریم از این فرمولا. گفتیم از این فرمولا تغییر به صورت در تیر ایگریک این رو استفاده برده. خب ما میدونیم که و ایگریک برابر است با و 0 سینوسی آلفا مینوس جه ضرب ت. پس در این حالت ما میدونیم که و ایگریک برابر 0 میشد و وقت را با T1 برابر میکنیم. درست؟ پس از گذاشتن وقت T1 جسم به این نقطه میرسد. پس و ایگریک برابر 0 است. این برابر با و 0 سینوسی آلفا مینوس جه ضرب ت نیو T1 میگیریم وقتی بالا روی. پس مینوس جه تی رو به طرف چپ پرتیم اگر بذارونیم چی میشه؟ جه ضرب T1 برابر است با و 0 سینوسی آلفا. از اینجا تی رو یابیم هر دو طرف رو با جه تقسیم کنیم اگر پس میشود T1 برابر و 0 سینوسی آلفا تقسیم جه. پس این است وقتی که جسم یعنی وقتی که برای جسم لازم است تا اینکه به نقطه بلندترین حرکت خود رسد. اگر صورت ابتدایی و کنج این الفا دو داشته باشد این وقت رو میابیم. خب آن اکنون فرض کردیم مسئله دیگر میتونه شده که فرض کردیم اگر ما این وقت رو دونیم پس وقتی حرکت جسم با چی برابر میشد؟ یعنی وقتی پورا یعنی از نقطه اولا پرتیم اگر یعنی کرنت یک جسم از اولا چی بود؟ کرنت جسم 0 بود و باز کرنت جسم با 0 برابر یعنی پس از گذشتن چقدر وقت کرنت جسم باز 0 میشد یعنی کرنت ایگریک x نیو ایگریک. خب برای این گفتن چنین وقت یعنی این وقت رو چی میگیم؟ وقت حرکت جسم. یعنی اثبات کنید که اثبات کردن در کار که وقت حرکت برابر است به 2 ضرب T1. این رو اثبات میکنیم. خب چقدر اثبات میکنیم؟ خب حالا که ما شرطی برای گفتن این وقت شرط رو یعنی گذاشتیم یعنی شرط این مسئله یعنی که شرطی که این وقت قناعت میشود یعنی که وقتی حرکت جسم گفتیم چی است؟ وقتی که جسم ما میپرتیم جسم را نسبت کنج الفا و جسم میآید باز به زمین میرسد. فرض کردیم که این دو نقطه حتما این نقطه به نهایت ضروری است. این نقطه اوله یعنی کرنت اوله ایگریک و کرنت آخره ایگریک یک خیل باشد. از ما میتونیم ایگریک رو با 0 برابر کنیم. وقتی که ایگریک رو ما با 0 برابر میکنیم چی میشود؟ یعنی که تغییرابی کرنت جسم تغییرابی کرنت جسم چی است؟ کرنت این آخرش مینوس کرنت اولش. از سبب که کرنت اول جسم برابر 0 است پس میشود فقط ایگریک برابر 0. یعنی ایگریک گفتیم برابر است با و 0 سینوس آلفا مینوس جت در کوادرات تقسیم 2.
پس y رو ما با 0 برابر کنیم. در این حالت t بیاید t رو با t حرکت با چنین t عوض میکنیم. پس می شود y برابر 0 بیاید با رنگ زرد نویسیم. پس y برابر 0 می شود v0 t تا اینجا t v0 t حرکت ضرب سینوس الفا مینوس جت در کوادرات تا اینجا حرکت نویسیم تقسیم 2. خب مینوس جت کوادرات تقسیم 2 رو به طرف چپ اگر گذارونیم پس حاصل میکنیم جت در کوادرات تقسیم 2 برابر است با v0 t سینوس الفا. خب اگر هر دو طرف رو با t تقسیم کنیم پس t کوادرات با این t اختصار میشود. پس باقی میموند کدام برابر جی ت یعنی جی ضرب ت تقسیم 2 برابر میشه به v0 سینوس الفا. پس از اینجا ت رو یابیم. اگر ت برابر چی میشود ت پس از اینجا ت برابر میشود یعنی داریم جی ت تقسیم 2 برابر است به v0 سینوس الفا. از اینجا اول جی ت رو یابیم. اگر برابر این طرف رو با دو ضرب میزنیم یعنی جی میشه جی ت برابر است به 2 v0 سینوس الفا. پس از اینجا ت رو یابیم و جی طرف تقسیم میکنیم پس میشه ت برابر است به 2 v0 سینوس الفا تقسیم جی. خب ما میدونیم که این وقتی حرکت است وقتی حرکت گفتیم و ت یک رو گفتیم چی بود v0 سینوس الفا تقسیم جی. یعنی از اینجا در خاطر داریم که ت یک این وقتی بالا روی v0 سینوس الفا تقسیم جی بود و گفتیم که ما اثبات میکنیم که وقتی پره حرکت برابر میشه به 2 ضرب ت یک. اگر این برابری رو بینیم پس این چی میشه اگر از سر نویسیم 2 ضرب v0 سینوس الفا تقسیم جی. یعنی این است این قسمت برابری چی رو میدهد ت یک رو میدهد. پس این میشه برابر است به 2 ضرب ت یک. آخری اثبات یعنی اثبات کردیم که در حقیقت وقت حرکت در این حالت میشود 2 ضرب ت یک. پس سوال میتونه شده که پس سوال ت دو برابر چی است؟ یعنی ت دو این وقتی که جسم از نقطه بلندترین به نقطه پایینترین خود میرسد. ت دو بیم اینجا رو ت یک یعنی وقتی حرکت این جمعی ت یک و ت دو است. درست؟ خب حرکت از سبب که وقتی پره حرکت این ت یک جمع ت دو است و ت حرکت گفتیم برابر با 2 ت یک. پس ت یک جمع ت دو از اینجا حاصل میکنیم ت دو ت یک رو به طرف چپ میگذارنیم و حاصل میکنیم ت دو برابر است با 2 ت یک مینوس ت یک که از اینجا برابر میشد به ت یک. یعنی که در این حالت وقتی بالا روی جسم با نقطه بلندترین و وقتی فرامدن جسم با دیگر چستن برابر هستند. خب این بود آخرین درس درباره جسمی نسبت افق تحت کنش پرداخته شده. سلام.